ہو رہا ہے، ہر کوئی ایسا کام نہیں جو پاکستان ٹائیگر صاحب بات تو سنے، میری بات سنیں نا، آرام سے بات کرو، میں تمہیں سارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ آپ لوگ کس بنیاد پہ اپنے آپ آپ کو نے دیکھیں مسلمان کہتے ہو؟ بات تمہیں شرم کرنی ہے آتی ہے؟ آرام سے کریں، سوال جواب کریں۔ یار دیکھیں شرم آنی اچھا چاہیے ٹائیگر تمیز سے بات کرنی ہے، شرم پہلی آنی بات تو چاہیے یہ کہ مسلمان تمیز سے کو۔ بات کرو۔ کرنی ہے، دیکھو قاری صاحب اور کی دوسری بروڈ کا بات آپ یہ کو ہے کہ پتہ ہے، اگر میری بات سنیں، آپ الزام تراشی کی قاری طرف صاحب جاؤ کی گے نا، بروڈ کا آپ کو پتہ ہے، آپ کا بڑی موجودہ نیوز بنی خلیفہ ہے دنیا میں، زنا ہر کے چیز کیس میں بنی 10 ہے۔ سال آپ جیل لوگوں کاٹ نے کے اتنا گیا ہے بدنام ہوا ہوا پاکستان سے۔ دنیا میں، پاکستان کا نام بدنام ہے آپ لوگوں نے کر دیا ہے۔ زنا ادھر ہوتا ہے، دنیا کے اب گندے تمہیں کیا ترین فکر ہے کام ادھر ہوتے ہیں۔ پاکستان کی؟ تمہیں کیا لینا دینا ادھر مدرسوں پاکستان میں سے؟ جو بچوں کے ساتھ روزانہ زیادتی تمہارے کرتے ہو مدرسے آپ میں لوگ، تیرے بچے کے چھوٹے ساتھ چھوٹے زیادتی ہوئی بچوں ہے، کے ساتھ گندے کام کرتے تمہاری ہو آپ بہن لوگ۔ کے آپ ساتھ لوگ زیادتی ملا ہوئی ہے ملا مدرسوں میں، اور تیری بہن کے ساتھ پڑھاتے ہو زیادتی آپ، ہوئی ہے، کس نے غلط کام کی کرتے ہو، زیادتی گندے تیری کام بہن کے ساتھ؟ میں یار تیرے ساتھ ہوں، سلمان بتا صاحب، مجھے۔ اتنے سلمان گندے صاحب، کام سلمان کرتے ہو، صاحب، شرم یونس نہیں ٹائیگر بھائی صاحب آتی؟ یہ میری بات مدرسوں پہ سنیں، الزام لگا رہا ہے۔ ٹائیگر صاحب میں نے آپ کو بچے صاحب بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے اتار ہیں۔ دینا، آپ نے سوال کرنا ہے وہ سوال کریں، سوال کریں، آپ کو چلو جواب میرا ملے گا۔ سوال یہ ہے کہ مجھے ملا کو بتاؤ کہ بچوں کے ساتھ آپ زیادتی کیوں کرتے ہو؟ یہ کیوں ایسا اچھا آپ اب کرتے میں آرام اس سے کا بات جواب کریں، دیتا ہوں، قاری یونس صاحب میں قرآن اس کا حدیث جواب سے دیتا ہوں۔ بات کریں، آرام سے بات کریں، آپ کو ہاں میں جواب ملے دلیل گا۔ سے آپ کو دلیل کون سے سا بات سلمان کر ایسا صاحب رہا ہوں۔ تم نے جواب نشہ دیں گے، کیا میں ہوتا ہے جو آپ کو بچوں بھی کے ساتھ ٹائم غلط دوں، کام یہ کرتے میں ہو؟ بات نہیں کر، دیکھیں کل میں ایک بروڈ پہ اوپر گیا تھا، میری بات سنیں، کل قاری میں یونس لوگوں کی صاحب بروڈ آپ پہ اس اوپر کو ایک میوٹ گیا ہوا کریں تھا اور میں اس کا سیالوی صاحب جواب دوں، سے، اس وہاں کے سوال کا بار جواب میوٹ دیتا ہوں میں۔ لگا رہے تھے، میں خود میوٹ کر دیتا ہوں، اوکے۔ لگا رہے تھے، چلے ہم ٹائیگر بھائی آپ میں کو آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ کرتے ہیں، لیکن گالی گلوچ نہیں کرنی ہے، آپ سوال کریں۔ ہاں ہاں سوال آپ جواب سوال کریں، کریں، عزت آپ کے کو دائرے میں سلمان رہ کے بھائی کریں۔ اخلاق کے دائرے میں رہ کر جواب دیں جی گے، بالکل اخلاق سے عزت کے دوں دائرے، گا۔ اور ہم پورا چلے موقع دیں گے آپ کا میک ڈیلیٹ نہیں ٹائیگر ہوگا۔ بھائی نے الزام لگایا ہے جی کہ جی آپ ملا سوال کریں۔ مسجدوں میں بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یہ الزام لگایا ہے ٹائیگر بھائی نے۔ تو ٹائیگر بھائی کہتے ہیں نا کہ کسی کی طرف ایک انگلی کرو نا تو اپنی طرف 4 ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آپ کا الزام جھوٹ پہ مبنی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ آپ کے جو نبی ہیں نا مرزا غلام احمد قادیانی سے لے یار کے اس میں کے بعد جو سوال کیا پہلے کر رہا ہوں، آپ خلیفہ اور اب جواب تک کیا کا دے جو رہے خلیفہ ہو؟ ہے، میں آپ سن سوال لیں کیا میری کر رہا ہوں، بات تو جواب کیا سنیں دے نا، رہے ہو؟ جواب سنیں میرا، جواب سنیں۔ اب سن لیں نا، میں سن لیں جواب نا، دے رہا ہوں ٹائیگر نا، صاحب سن لیں، آپ نے سوال کیا تو ان کو جواب دینے دے، میں پھر آپ یار کو واپس اس کا سوال ٹائم کا پہ جواب دے رہا جواب ہوں۔ ہی نہیں، ان وہ کا جواب ہی وہ کچھ کریں۔ چھوڑ دے رہا ہے۔ وہ آپ مرزا صاحب میری بھی بول بات رہا ہے سنیں میں نا، جواب میں بات جواب کچھ دے اور رہا کر ہوں نہیں رہا نا۔ آپ کو ہوں۔ جواب میں دے بچوں رہا کے ہے، خود کے بارے میں آپ کو بچوں گربان کے جواب دے کھانے رہا زیادتی کیا ہے۔ کیوں موقع کرتے ہو دے بچوں نا، کے ساتھ؟ میں آپ وہی جن جواب دے کو رہا ہوں، مانتے میں ہیں ان وہی کے بارے جواب میں دے رہا بھی ہوں۔ جواب دے رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے۔ جی اب آپ آپ کے الزام جو لگا لو کہ پہلے خلیفہ مدرسے تھے نا کے بچوں مرزا کے ساتھ ناصر، یہ جو ہو رہا ہے۔ اپنا مرزا غلام احمد قادیانی کے برخوردار ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ان کا باپ دیکھو کوئی مقصد نہیں ہے، اکثر میں جا حجرے رہا میں ہوں، بچوں میں سے سوال کر رہا ہوں کہ بچوں بدفعلی کے کیا ساتھ کرتا تھا۔ مدرسوں میں ارے سن زیادتی لینا کیوں میری ہوتی بات ہے؟ کو، تو آپ وہ بھی مرزا تو صاحب مدرسہ کے ہی تھا نا ان کے تمہارا۔ خلیفہ کے بارے میں لوگوں کے بارے میں کسی کے ٹائیگر بارے میں صاحب بات آپ نہیں کو کر رہا جواب ہی ہے۔ تمہارے دینا میں نا، 6 مدرسوں آپ میں کو خلیفہ ہیں۔ بچوں جواب ہی کے دینا ساتھ ہے۔ ٹائیگر میری زیادتی ہمت کیوں بات نہیں سن ہوتی لے ہے؟ سننے یار، کی، یار میوٹ کر یار اس کو جب ایسے آپ کے نہیں۔ مرزا دیکھیں ملا پہ الزام لگانا بڑا آپ آسان ہے، ایک دم چڑ جاتے خود ہیں کے یار، اوپر کیوں بات چڑ آتی ہے تو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے انصاف وہ سے کر رہے ہیں۔ کام کرو نا، سوال کا جواب دو دوسروں جو کے میں اوپر بے آپ پوچھ رہا ہوں۔ الزام تھوپ دیتے ہو کہ یہ الزام ہے پاکستان یہ ہو رہا ہے، اپنے بھی جب برداشت آپ کو کیا کرو نا۔ حوالہ بھی دکھایا بولتے ہو جاتا سنو ہے ساری چیز، میں حوالہ پھر دے بھی رہا آپ ہوں، برداشت کرنے کی ہمت رکھے نا، آپ نے سننے ایک کی، بھی حوالہ سننے دیا کی مجھے؟ ہمت تو رکھیں کم سے کم۔ میں پتہ کون سا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ آپ نے بولتے ہو حوالہ نا کہ دیا ہے، یہ چلے چلے کلمے میری میں بات لا سنیں، الہ الا میری اللہ بات سنیں۔ محمد رسول اللہ، میں محمد چلے صلی آپ اللہ علیہ وسلم چلے جو ہے چھوڑیں ان کو پوچھتا ہوں۔ ہاں چھوڑیں، تو آپ ابھی دیکھیں میرا جو دیکھ دیکھیں آپ لیں نے کہ میں سوال ریسنٹلی کیا پتہ بات ٹائیگر نہیں کرتے ہیں، کون صاحب ہم سا میری کلمہ پرانی بات پڑھا سنیں، بات میں نہیں جاتے۔ قاری یونس صاحب ان کو ٹائیگر میوٹ صاحب کریں، میری ہم بات سنیں، پرانی بات ٹائیگر نہیں صاحب کرتے، میری ہم بات نئی سنیں، بات کرتے ہیں سلمان صاحب ایک آج منٹ، کل کی۔ سلمان صاحب جی ایک منٹ، میں ایک منٹ مجھے دیں۔ ٹائیگر صاحب بولو۔ بھی آواز آ رہی ہے میں میری؟ حوالہ جی قاری صاحب آپ کی آواز آنی بند ہو گئی ہے، صاحب بھی نا، اس کے بعد اور کہ مجھے نا جواب کو سلمان صاحب کمپلیٹ آپ کو کرنے دیں بتائیں پلیز۔ گے کہ بھی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ سلمان صاحب جی جی، ابھی آپ نے جی ان کو میوٹ کر ابھی دیں آپ کو پلیز، وہ جواب دیں یا بیچ آپ میں نے انٹرپٹ حوالہ دینا کرتے ہے؟ ہیں۔ جی میں نہیں آپ نے اس میوٹ کا نہیں جواب بھی دوں گا، اور ٹائیگر صاحب دلیل ابھی کے آپ نے ساتھ، بولنا نہیں دلیل ہے، کے 2 ساتھ۔ منٹ میں ان کو دے رہا ہوں، آپ جواب دیں گے، ابھی پھر آپ کو 2 منٹ ریسنٹلی دوں گا بات
करता हूँ। जी सलमान साहब जवाब दें। कारी यूनुस साहब, जी ये उस इंसान का मानने वाला हमारे उलमा कराम पे इल्ज़ाम लगा रहा है जो इंसान अपनी सगी भतीजी के साथ, ठीक है ना, एक, और जो आने वाला नया खलीफा है जो इनका चेयरमैन है वो अपनी सगी बेटी के साथ, ठीक है, और जो इनका साबका खलीफा है
मिर्जा ताहिर, और उसकी तो सगी तुम बेटी के साथ बोलो, 30 साथ साल बोलो ना, तक तुम जिना कहा- होता रहा, बच्चे पैदा किए ये- गए, सारे बच्चे हराम के। मेरी बात सुन लेना, पूरी बात एक करने दे मिनट मुझे। सुन लें यार, सुन मौजूदा लें। खलीफा सुन लें, और उन पे सुन लें, इस फिर वक्त जवाब देना। यूके के जो है ना कानून के अंदर उनके खिलाफ FIR दर्ज है। ये जाके उसका दिफा क्यों नहीं कर रहे? भाग गया ना। ये इनको सिर्फ मौलवियों पे, उलमा कराम पे तबर्रा करने की आदत है। अपने गिरेबान में नहीं जानते कि इनके अपने खलीफों का क्या हाल है। इनका अपना मौजूदा बिल्कुल। खलीफा 30 साल से अपनी सगी भतीजी के साथ जिना कर रहा है, उसका सगा भाई और आने वाला नया खलीफा। टाइगर साहब देखें, ठीक अभी है मैं ना? आपको पिक कर वो- रहा हूँ, आपने बात करनी है, बात आपको टाइम भी दे रहे हैं, सवाल अगर जवाब। देखे इल्जाम तराशी करनी है तो इल्जाम आप तराशी फिर हमारी तरफ से भी हमारे होगी मदारिस, हमारे जी। अकाबिरीन पर इल्जाम लगाएं तो वो खैर है, तो ठीक फिर है हम ना? जवाब देंगे जब ना हम उसका। आपको जवाब दें तो फिर ये तो गलत बात है ना। या तो फिर कोई इल्मी बात करे ना, आके आए बताए आके यहाँ कि के इनके इल्मी बात खलीफा करें, जो है इल्जाम वाली उनको बात 6 ना कलमे करें। आते हैं। इनके खलीफा जो है उनको 6 कलमे आते हैं। आए दलील दें इस बात की। मैं सुनाता हूँ 6 कलमे। क्या मुझे भी खलीफा मान लेंगे अगर मैं 6 कलमे सुनाऊंगा? सलमान साहब से मेरा सवाल है एक, कारी साहब जी। अगर आप इजाजत दें तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 सलमान साहब, पहले तो मेरी यहाँ पे एक हमारी मस्जिद में ही इमाम थे, उनसे मैंने ढके हैं, वो ब्लैक है, वो काला है बंदा ना, तो वो मस्जिद के इमाम है यहाँ पे। तो ये 6 कलमों वाली बात पे मैं सवाल करूँगा। तो उनसे, क्योंकि हमारा जो निसाब होता है पाकिस्तान में, मैं भी पाकिस्तान के स्कूल से पढ़ा हूँ, तो हमारा जो निसाब होता है वहाँ पे उसके अंदर 6 कलमे हैं, मगर उनके बकौल वो बहुत मतलब इमाम है पिछले कोई 30 साल से। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस्लाम के अंदर सिर्फ एक ही कलमा है, जो 6 कलमा कलमे हैं ये शहादत है, सिर्फ और बस एक ही सिर्फ कलमा जी है, बिल्कुल ठीक एक ही कहा। कलमा है, और बाकी जो 6 कलमे वो ईमान की उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको आते हैं अच्छी बात है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के निसाब के अंदर 6 कलमे ऐड किए नोट गए भाई, हैं, मैं इसका लेकिन जवाब दे दूं इसका आपको। मुसलमान होने बिल्कुल से इस आपने चीज का कोई ताल्लुक बिल्कुल नहीं है आपने कि ठीक आपको कहा। 6 कलमे ही आने चाहिए। बिल्कुल एक कलमा है, आपने वो ठीक कहा। एक ही आपको कलमा। कलमा शहादत आ जाए यही काफ़ी है। इस्लाम में रहने के लिए आपको कलमा शहादत ही आता है तो यही काफ़ी है। बट ये जो 6 कलमे हैं ना, ठीक है ना, ये माने मुफस्सिल का हिस्सा है। वो अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ने जो शर्त रखी है वो सिर्फ एक ही कलमे की है, कलमा शहादत। इसके अलावा ज़्यादा शर्तें नहीं है। इस्लाम इतना सख्त लेकिन हम नहीं है। अगर किसी को 6 जी। कलमे नहीं आते, हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि आप यार मुसलमान इसकी नहीं हैं। मिसाल आप ऐसे ले लो, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लो कि देखें, नमाज का छोड़ देना कुफर नहीं नहीं, है। नमाज तो एक बहुत मुख्य सुन लेना, नमाज तो एक मैं फर्ज आपको है। मिसाल दे रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा जी, हूँ जी। कि नमाज का छोड़ देना कुफर नहीं है, लेकिन नमाज का इनकार कर देना कुफर है। इसी तरह बिल्कुल। 6 कलमे का आपको याद होना शर्त नहीं है, लेकिन इन 6 कलमों में से किसी एक का इनकार कर देना कुफर है। आपको एक कलमा आ जाए यही काफ़ी है। कलमा शहादत ही शर्त है, असल शर्त। तो लेकिन हम मुसलमान बाकी होने कलमों का तकाज़ा तो इनकार वही नहीं है कर बस। सकते। ये बात नहीं, इनकार तो कोई भी नहीं करता, लेकिन ये है कि ये कोई शर्त नहीं है कि हम ये होगा मैंने तो आपको फिर बता दिया ना कि वो शर्त नहीं है। बाकी 5 कलमे शर्त नहीं है, लेकिन उनका इनकार करना कुफर है। ये बात है, ठीक है ना। जैसे आप मिसाल के तौर पे असर की सुनते पढ़ते हैं, तो ना पढ़ने से गुनाह नहीं है, पढ़ लेने से सवाब है, ठीक है ना। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की जिनकी मिसाल दी जा सकती है। तो इल्मी बात होना एक अलहदा चीज़ है। देखिए नोट भाई, मैं भी एक साहब MD हूँ और कुछ अरसा हुआ है मुझे इस्लाम कबूल किए। आखिर मैंने हक देखा तो मैं इस्लाम की तरफ आया ना। ठीक है, अच्छा बात सुनो, मुझे भी मुसलमान करो। कैसे मुसलमान हुए? वो सारे एक दूसरे को काफिर ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। ये बात कहते कहते अबू जहल मर गया। मैंने अबू जहल ये बात कहते कहते मर गया है। मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा। दूसरे को काफिर बोल रहे हैं, कोई बंदा मुसलमान मैंने देखा ही नहीं, नजर ही नहीं आया। बिल्कुल आप देखे नोट भाई, अब ये बोलने नहीं देगा मुझे। सुन्नी शिया को चले शिया, सुन्नी को एक आपकी दूसरे को बात हो काफिर बोलते गई। हैं। अब इसका जवाब दूं मैं इसी अब सारे काफिर वाली काफिर बात तुम का। कौन से मुसलमान बन गए? देखे नोट भाई, अब ये बोलने देगा, बोलने नहीं देगा। अब तुम ये मुझे इनका बताओ टाइगर कि साहब, तुम कौन से टाइगर मुसलमान साहब बने हो? सवाल ये बताओ। करें, इस सवाल का सवाल जवाब करें। टाइगर ने सवाल कर दिया ना जवाब दें। भाई। सवाल एक सवाल का टाइगर का साहब, जवाब मेरी देता बात हूं ना, सुनो। गलत जवाब ना करना, जो गलत जवाब टाइगर
टाइगर साहब मेरी बात सुने। टाइगर आपने सवाल कर लिया ना, अब मैं इसका जवाब देता हूँ। देखें आप आप एक पहले दूसरे भी के खुद काफिर चले क्यों गए कह थे, रहे हैं? मेरी बात सुने। आप सवाल करें, आपको जवाब मिलेगा। पर जवाब गलत अच्छा। क्यों देते हो? सवाल मैं कुछ बोलता अब हूँ, मैं इसका नहीं जवाब मिलता। देने लगा हूँ ना, अब इसका जवाब ले लो। सब काफिर काफिर कहते हैं। सवाल देखिए का ना देवबंदी जवाब- बरेलवी, जवाब वैसे ही है कोई। देवबंदी बरेलवी, अहले हदीस, ये सब एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, लेकिन इन सब में से किसी ने नबूवत का झूठा दावा नहीं किया। मसीह मौत के दावे नहीं किए इनके पेशवाओं ने, इन सब के। ना बरेलवियों के किसी बुजुर्गों ने इस तरह के दावे किए हैं, ना अहले हदीसों के, ना देवबंदियों के, ना किसी और के, ना अहले तशय्युओं में से किसी ने दावे किए हैं कि हम माज़अल्लाह नई नबूवत लेके आए। लेकिन इन 72 का एक बात पे इत्तेफाक है, और वो ये है खत्म नबूवत। लेकिन ये 72 एक दूसरे को काफिर कहते रहे, लेकिन ये 72 मिलके तुम्हें हाँ, पर अकेले को काफिर काफिर कहते हैं तो फिर कहते बाकी हैं। क्या रह गया? सब एक इसकी दूसरे वजह को क्या काफिर है? बोलते हैं। सब इसकी एक वजह दूसरे की यही है नमाज नहीं पढ़ते, कि एक खत्म पीछे- एक नबूवत दूसरे पे के आपने पीछे डाका नमाज नहीं मारा। पढ़ते, एक दूसरे के जनाजे नहीं पढ़ते, एक दूसरे के पीछे खड़े होके जो और भाई उसकी कौन नहीं मस्जिद में पढ़ता? जाते हैं, उन्होंने कौन लिखा नहीं हुआ है पढ़ता? कि क्यों झूठ बोलते हो? यहाँ पे वहाबियों का हम आना आपका नहीं मना पढ़ते। है। मस्जिदों के बाहर आपके लिखा हुआ है, मिर्जा बोर्ड गुलाम लिखे अहमद हुए हैं, कादियानी ने साइन अपनी बोर्ड लिखे हुए किताब हैं। रूहानी खजाइन में लिखा है कि आपने अगर मुसलमानों तुम झूठ बोल को, रहे हो, सुन्नियों सारे को झूठ बेटियां नहीं तुम्हारे देनी, जो है ना ना, उनसे लेनी है, ना सारे- उनके जनाजों में शिरकत करनी है। तो ये तो तुम्हारा हाल है ना, आप सवाल का जवाब ही नहीं ले रहे। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। हाँ टाइगर साहब जी, यही वालेकुम हिम्मत है, सलाम बस भाईजान, कैसे हैं? नाम टाइगर रखा हुआ है और सुनने की हिम्मत ही नहीं है। बिल्कुल ये टाइगर होंगे। नाम टाइगर अक्सर शेरों वाला। वो भाई सुन तो गांव में लो, ना जवाब तो सुन लो। साइकिलों के पीछे भौंकने वाले को टाइगर कहते हैं ना, ओए टाइगर ना जा, ठीक है ना। तो ये साइकिलों के पीछे भौंकने वाला टाइगर है। अच्छा सलमान साहब, पता है क्या ये पता है क्या, जब इनको जवाब दिया जाए अक्सर, अब कल मैं यकीन देखें, अभी तक मैंने एक दफ़ा सिर्फ मैंने इनका मैक म्यूट किया, ठीक है ना। कल थे एक ब्रॉड के ऊपर ना, एमडीओ की ब्रॉड थी और मैं था। अच्छा कारी साहब माजरत के साथ मैं जरा एक काम में जाने लगा हूँ नीचे, बार बार मैक म्यूट। मैं नीचे पोर्शन में जा रहा हूँ और थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर मैं ज्वाइन कर लूंगा आपको दोबारा। मैं नीचे जा रहा हूँ जरा वो पानी वाले मोटर ठीक करने। चलो चलो ठीक, एक सेकंड, थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट होगा, फिर कनेक्ट हो जाएगा। हाँ जी करें कोई नहीं जी। ये नॉट अच्छा नाइस गाय तो वो उनके साथ क्या कर रहे थे जी इनका क्या रिलेशन है? ये कौन मुसलमान है या? जी मोहतरम जी, मैं कह रहा हूँ ये जो ये ऊपर जो जी, बैठे हैं जी भाई, मुसलमान है यार, हम मुसलमान हैं ब्रो। जी ये कहते हैं जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मेरे कनाडा में रहते हैं। तो वो कुछ सवाल जवाब करने आए थे, हमने इनको बताया, जवाब दिया। देखें जी, कोई भी है ना, असल में पूछेंगे ऐसे हो जाता है जी ऐसे हो जाता है कि जब किसी के साथ आप रहते हैं ना, वो सियाने के हमारे में वो मिसाल है ना, मैं आपको सराइकी में मिसाल सुना, खरबूजा के खरबूजे को देखते रंग पकड़े। जी बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। उर्दू में भी है। या तो क्या नाम है, नॉट साहब आपका जो है ना, मुझे नाम थोड़ा इंग्लिश मेरी कमज़ोर है। मैं ये कह रहा हूँ कि या तो आप उनका रंग पकड़ेंगे या वो आपसे मुतासिर हो के वो आपका रंग पकड़ेंगे, दोनों में से एक चीज। वो तो कारी साहब इसके बारे में मैं लेकिन नहीं, रंग तो अभी मुझे पता है कि अभी हमारे घर में, अभी मैं एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ। आप हम बचपन से एक चीज देखते आते हैं, आपके घर का माहौल होता है, तो वो इतनी जल्दी तो नहीं होता कि कोई किसी का रंग पकड़ ले, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि रंग तो उस टाइम बंदा किसी को देख के पकड़ता है, किसी का किरदार देख के आप उसको सराहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जब अभी किसी से आपने मिलते खुद हैं देख लिया तो नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर हम किसी से मिलते हैं तो हमें तो उसके दिल का नहीं पता होता कि उसके दिल में क्या है, ठीक है। अभी वो तो अल्लाह जानता है और वो बंदा जानता है कि उसके मन के अंदर क्या है, लेकिन हम तो उसके साथ ऐसे ही बर्ताव करेंगे कि अगर वो बंदा आपके साथ अच्छा है, आपके साथ झूठ नहीं बोलता, आपके साथ वो ईमानदार है, आपके साथ अच्छा, उसका इखलाक अच्छा है, क्योंकि ये तो कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं अपने जो वो हैं, क्या उनको कहते हैं, जो लोगों के हकूक़ हैं,
اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا لیکن میں لوگوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم کیسے برتاؤ کرتے ہیں, ہم دوسرے لوگوں کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ اچھے ہیں, اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں, اس کا سب سے بہترین حل کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو ایک نمونہ بن کے دکھائیں کہ ہاں بھائی مسلمان ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے, ان کو ہم تانے دیں یا ہم ان کو گالیاں دیں, ان کو ماریں پیٹیں. ہم ان کو ایک اچھا کردار, ایک نمونہ پیش کریں گے, ایک ایگزامپل ان کے سامنے بنائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں, اسلام کے اندر ایسے ہوتا ہے. وہ کوئی بھی دیکھے گا, وہ گورا دیکھے گا, کالا دیکھے گا, اگر ہمارا کردار اچھا ہوگا, ہم ایک اچھا نمونہ پیش کرتے ہیں ان کے سامنے, تو وہ کیوں مسلمان نہیں ہوں گے. ہمیں ان کو یہ چیز, اس چیز سے خربوزہ دیکھ کے خربوزے کو رنگ پکڑتا ہے. کبھی بھی کوئی آپ کے سامنے کوئی کسی کو گالیاں دے رہا ہوگا, کسی کے ساتھ جیسے کسی کو دال لگا دے گا, کسی کے ساتھ فراڈ کر دے گا, کسی کے ساتھ جھوٹا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, تو وہ اس بندے کو کہے گا کہ یار اگر یہ بندہ اس طرح کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بلیف بھی ایسے ہی ہوگا نا, کہ اس کا تو ایمان ہی ایسا ہوگا کہ یار دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرو. تو وہ کوئی کسی کو ایسے دیکھ کے کیسے متاثر ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان کو نمونہ ہی اچھا نہیں دیں گے تو کسی کو دیکھ کے تو اسی ٹائم آپ متاثر ہوتے ہو کہ اگر آپ کو ایک بندہ اچھا کام کر رہا ہے تو آپ اس کو کہتے ہو ہاں یہ اچھا کام کر رہا ہے, اس کا مطلب اس کی اچھی تربیت ہوئی ہے, اس کا اچھا ایمان ہے, اس کا اچھا فیتھ ہے. وہ یہی چیز ہے. دیکھیں آپ کسی کو متاثر یہاں کرنے کے پہ لیے عملی نمونہ جیسے ہمارے نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ